Yesterday we discussed about assets and complaints apart from the complaint settings. Okay, software library which we discussed, and monitoring. Mainly assets and complaints. I think what a computer information will be there. Software library which we mostly will work on. Okay, then monitoring is for the troubleshooting and monitoring purpose. Clear? So administration, which is also one of the thing. SCCM upgrade we have completed, right? So here in this way you need to update your SCCM infrastructure from here, the pre-checks and all everything. Hierarchy configuration, that discovery methods where we completed. Okay, forest discovery is nothing but no, it's enabling the complete like site wide. If we enable, all the sites will come. For example, if you see there are no only one boundary is there in AD, you will have AD sites and subnet. Okay, if you want to discover complete AD sites, there you need to enable this forest discovery, which we not done, right? Forest discovery is not completed. You need to go to active directory sites and services. For that, you can go start menu and search for the active directory sites and services. It's taking some time to load. Okay. Go to start menu and search for Windows administrator tools, where you will see active directory sites and services. Let's still opening it. Let's wait for the response. Or active directory service, or you can use shortcut dssite.msc. Let's taking some time. Okay, let's go to other topic in meantime. So discovery methods, by default heartbeat is enabled. Okay, boundaries, boundary groups. Somebody asked what is default site boundary. Default site boundary is nothing but ఏంటంటే కంపెనీలో ఏంటంటే ఏ అప్లికేషన్ లేకపోతే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్స్ అండ్ ఆల్, if there is no boundaries, the machine will contact the distribution which are point out to the server. అంటే ఏంటంటే డిఫాల్ట్ is not recommended, but ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ జనరల్ గా కంపెనీస్ లో. సో ఏంటంటే ఏదైనా మెషిన్ బౌండరీలో లేకపోతే ఆ పాలసీస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ పాయింట్ కానీ వస్తుంది. మనం ప్యాచింగ్ కి అంటే ఒక డిపి పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ద డిపి అంటే ఒక లోకల్ కంటెంట్ లో డిపి లేకపోతే ఏంటంటే దట్ విల్ కమ్ టు ద డిఫాల్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ ఏ డేటా. సంబడి ఆస్క్డ్ రైట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బౌండరీ గ్రూప్ yesterday? This is the use of the default site boundary group. Means whichever the DP comes to default boundary group, right, sir? బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ జనరల్ గా ఇట్స్ రికమెండెడ్ టు కీప్ ఎంపీ అండ్ ఎస్యూపి. జనరల్ గా ఏంటంటే మన డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఏంటంటే ఏదైనా మెషిన్ బౌండరీలో ఉంటేనే మాత్రమే స్కాన్ అవుతుంది, అది ప్యాచ్ అవుతుంది. బౌండరీలో లేకపోతే ఎస్యూపి కూడా పనిచేయదు, అంటే స్కాన్ అవుతుంది, అన్నోన్లో ఉండిపోతాయి మెషిన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్యాచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా కొన్ని మెషిన్స్ అన్నోన్ లో ఉంటాయి, అవునా? వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే పర్టికులర్ మెషిన్ బౌండరీలో కాకపోతే స్కాన్ అవ్వదు. అది స్కాన్ అవ్వాలి అంటే మనం డిఫాల్ట్ ఎస్యూపి, ఓన్లీ ఒక సర్వర్ని ఎస్యూపిలో పెట్టుకొని అది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవడం, ఒక ఎంపీని పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోవడం. అంటే ఏదన్నా ఒక మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ అన్న ఎస్యూపీ అన్న పని చేయకపోయినా డిఫాల్ట్ సైట్కి వచ్చి ఆ పాలసీ తెచ్చుకొని ఆ స్కాన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు అన్నోన్ మెషిన్స్ కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యు? Yes, Sir, sir. can I repeat once? సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎస్సీసీఎం ప్రైమరీ సెట్ యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది కానీ కంపెనీస్ లో, ఓకేనా? సో ఆ సర్వర్ లో Yes, sir. Only MPs who can add it here, right? అంటే By DP default. కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే మన ప్రతి అంటే డిఫాల్ట్ గా మనం ఏదైనా అలౌ చేసామనుకో, అంటే కాంటాక్ట్ ద డిఫరెంట్ సైట్స్ అని టిక్ ఉంటుంది కదా మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్ లో. వెన్ యూ డిప్లాయ్ అన్ అప్లికేషన్ ఇట్ విల్ సే, మనం ప్యాచ్ డిప్లాయ్ చేసినా కానీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినా కానీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ వెదర్ టు కాంటాక్ట్ టు ఏ అప్లికేషన్ లో ఉండదు కానీ ప్యాచ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట షెడ్యూల్.
required is available deployment. Okay. Go to deployment, sir. There we can see. Yeah. Available. All are available. Yeah, required. Go to the properties. So ఇక్కడ మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు రిక్వైర్డ్ లో. అదే ప్యాకేజ్ కంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ లో అప్లికేషన్స్ కి ఇక్కడ ఉండదు, కానీ మనకి ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ టైప్ లో ఉంటుంది ఇది ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫాల్ బ్యాక్ అని. బట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే allow clients to use distribution point from a default site boundary group and టిక్ పెడితే డిఫాల్ట్ సైట్ లో ఏదైనా డిపి ఉంటే దాని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే మన లోకల్ డిపిలో కంటెంట్ లేదు, డిఫాల్ట్ సైట్ లో ఉంటే కంటెంట్ తెచ్చుకుంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లోకల్ డిపి ఆఫ్లైన్ లో ఉంది, పనిచేయట్లేదు, అప్పుడు డిఫాల్ట్ డిపికి వెళ్తుంది. Select the deployment option to use the client to use a distribution point from neighborhood boundary group or the default site boundary group. అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోమంటున్నాం అనమాట. అంటే మన డిపిలో లేకపోతే పక్కన ఉన్న డిపిలో అయినా బౌండరీ గ్రూప్, సైట్ బౌండరీ గ్రూప్, డిఫాల్ట్ బౌండరీ గ్రూప్ లో నుంచి కంటెంట్. అంటే ఒక డిపి ఉంది, షట్ డౌన్ అయిపోయింది, అది ఆ సైట్ లో ఒక హార్డ్వేర్ ఇష్యూ ఉంది, అవ్వట్లేదు, ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇంకో డిపిని ఇన్స్టాల్ చేయగలేం కదా విత్ ఇన్ 1 hour లో. క్రిటికల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది, అప్లికేషన్ సైజ్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడే ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఒక 500 300 లోపు ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. అదే 1 GB 2 GB ఉన్న అప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తే నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ? ఒక క్రిటికల్ ప్యాచ్, క్రిటికల్ అప్లికేషన్ ఉంది అంటే వల్నరబిలిటీ ప్యాచ్, అంటే అది ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, కానీ డిపిస్ పనిచేయట్లేదు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వట్లేదు, ఆ టైంలో క్రిటికల్ టైంలో ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ప్రతిసారి ఎనేబుల్ చేయకూడదు ఈ ఆప్షన్. క్లియర్? సేమ్ లైక్ ప్యాకేజెస్ లో కూడా మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాపర్టీస్ లో ఏముంటుందంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్, షెడ్యూలింగ్, రిక్వైర్డ్ మోడ్, దీనికి కూడా టెస్ట్ 2020 అవైలబుల్, పవర్ బిఐ. Okay, let's deploy. Right click, deploy, browse. Some ఒక జీరో కలెక్షన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఏం లేదు చూసుకొని, పైలట్ జీరో ఉంది, జస్ట్ ఫర్ టెంపరీ బీయింగ్. నెక్స్ట్ డిపి లేదంటుంది, కంటెంట్ ఓకే, డిపి ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ ఓకే, సారీ ఇక్కడ స్టార్ట్ టైం ఎప్పుడు, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, ఓకే, ఆఫ్టర్ ద డిప్లాయ్మెంట్, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ అడుగుతుంది, ఇక్కడ ఇది ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి, సెలెక్ట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్ టు యూజ్ వెన్ ద క్లయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ బౌండరీ గ్రూప్. అంటే లోకల్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఓకే, లోకల్లో కంటెంట్ లేదు, బై డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, ఇది పెడితే ఏమవుతుందంటే select the deployment option to use the clients to use a distribution point from a neighbor boundary group or a default site boundary group. అది టిక్ చేసి మళ్ళీ allow this use to use the default site boundary group పెడితే ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా ఒక ప్యాకేజ్ ఇంపార్టెంట్ గా అన్నిట్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. కొన్ని మెషిన్స్ లో అన్నోన్ లో ఉండిపోతాయి, ఎందుకంటే డిపిలు ఉండవు, ఎంపీలు ఉండవు, కొన్నిటి కంటే అంటే డిపిస్ ఉండవు, డౌన్లోడ్ అవ్వదు, ఏమవుతుంది, వెయిటింగ్ ఫర్ కంటెంట్ ఉండిపోతుంది. అలాంటి ప్యాకేజ్కి ఏంటంటే ఇలా పెట్టుకొని డిప్లాయ్ కొడితే ఏంటంటే క్రిటికల్ టైమ్స్ లో ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీకి డిఫాల్ట్ సైట్ లోకి వెళ్ళి ప్యాకేజ్. బట్ వన్ కండిషన్ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి, ద ప్యాకేజ్ మస్ట్ బి ద లెస్సర్ సైజ్ చెక్ చేసుకోవాలి. లేదు బిగ్ ప్యాకేజ్ ఉంది అంటే అన్ని డిప్లాయ్మెంట్స్ తీసుకోవడం, బ్యాచ్ వైజ్ గా 10 అంటే ఒక 50 అలా డిప్లాయ్, ఒకేసారి 10,000 మెషిన్ డిప్లాయ్ చేయకూడదు. మామూలు డిప్లాయ్మెంట్ ఇంకో ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, చేసుకొని ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ లో 30,000 మెషిన్స్ ఉన్నాయి, 30,000 మెషిన్స్ లో 20,000 మెషిన్స్ సక్సెస్ అయిపోయాయి, 25,000 అయిపోయి 5,000లో ఒక 1000 అవ్వలేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, ఆ 1000 మెషిన్ కి ఒక సపరేట్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, లేకపోతే సపరేట్ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, దాన్ని బ్యాచ్ వైజ్ గా ఒక 50-50 చేసుకోవడం. ఎక్కువ ఉంటే క్రిటికల్ గా కావాలి డిపి లేనప్పుడు అదర్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు అంటే
పియర్ క్యాచ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. మనం క్లయింట్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి పియర్ క్యాచ్ ఎనేబుల్ చేసుకొని, పియర్ క్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ఒక క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం పియర్ క్యాచ్ తో. సో క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం క్లయింట్ క్యాచ్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో enable branch catch, configure branch catch, enable peer catch as a source. Yes. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పియర్ క్యాచ్ అనే చెప్పి కొన్ని ఫిజికల్ మెషిన్స్ కి డిప్లాయ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ప్రతి లొకేషన్స్ లో ఒక రెండు డివైజులు తీసుకొని దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఒక లొకేషన్ లో 2 మెషిన్ డిప్లాయ్ చేసామనుకో, ఈ సెట్టింగ్స్ ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎప్పుడు దానికి పంపించాలి. నెక్స్ట్ మెషిన్స్ అన్ని డీపీకి రాకుండా ఆ మెషిన్ ఫస్ట్ మెషిన్ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతాయి. అది పియర్ క్యాచ్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes, sir. If remaining machine will contact to that respective peer cache, whichever is nearest to that. సేమ్ సబ్నెట్ లో పియర్ క్యాచ్ సేమ్ సబ్నెట్ లో ఉన్న మెషిన్స్ వర్క్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక డిప్లాయ్ చేస్తే ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీలో పైలట్ మెషిన్స్ చేస్తారు. సెకండ్ మెషిన్ లో ఏం చేస్తారంటే డిప్లాయ్మెంట్ పియర్ క్యాచ్ మెషిన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తారనమాట. డిప్లాయ్ చేస్తే ఏముంటుంది, కంటెంట్ అంతా పియర్ క్యాచ్ మెషిన్స్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఒక 2 days ఆగిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని మెషిన్స్ డీపీకి రావు. ఎక్కడో కంటెంట్ అంటే ఒక లొకేషన్ లో డీపీ లేనప్పుడు కంటెంట్ డీపీకి రాకుండా అదే లొకేషన్ లో ఉన్న పియర్ క్యాచ్ మెషిన్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్? So branch cache also same, right, sir? సేమ్ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ. బ్రాంచ్ క్యాచ్ ఏంటంటే అది కూడా సబ్నెట్స్ ప్రకారం పనిచేస్తుంది. పియర్ క్యాచ్ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పియర్ క్యాచ్ ఏంటంటే సబ్నెట్ లోనే పనిచేస్తుంది ఇది కూడా. బట్ ఏంటంటే సమ్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట పియర్ క్యాచ్ కి బ్రాంచ్ క్యాచ్ కి. బ్రాంచ్ క్యాచ్ we can control even from GPO there. ఇది పోర్ట్ నెంబర్, ఇది యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట కంటెంట్ డౌన్లోడ్ కోసం, నెట్వర్క్ బ్లాక్స్, డౌన్లోడింగ్ కంటెంట్. బోత్ ఆర్ సేమ్, దట్ వర్ నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, పియర్ క్యాచ్ చేసుకోవాలంటే సెట్టింగ్స్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి బౌండరీలోకి వెళ్ళి మనం. అంటే పర్టికులర్ బౌండరీలో ఏంటంటే పియర్ సోర్స్ అంటే మనం బౌండరీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ పియర్ క్యాచ్ సోర్స్ కి సపరేట్ గా మనం ఏం చేయాలి, allow peers to download in this boundary group. అప్పుడే పనిచేస్తుంది అది. ఓకేనా? It will work only when you enable this option. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yeah, administration. Boundary group. Let's see what is AD. Okay, locked. It's very slow. ఇక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సైట్స్ చెప్పాం కదా, బై డిఫాల్ట్ ఇది ఒకటే ఉంటుంది. కంపెనీస్ లో ఏంటంటే ఐ క్రియేట్ సమ్ డమ్మీ సైట్స్ యూకే, యుఎస్, ఇలా కంపెనీస్ ఏంటంటే ప్రతి రీజన్ కి కొన్ని సైట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సైట్ వైజ్డ్ బౌండరీస్ కావాలంటే ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే SCCM లోకి రావడం, ఆ పర్టికులర్ బౌండరీ గ్రూప్స్ ఏదైనా ఉంటే అంటే హైరార్కీలోకి వెళ్ళడం, డిస్కవరీ మెథడ్స్, ఫారెస్ట్, సో ఎనేబుల్. మనకు సైట్స్ కావాలా, సబ్నెట్స్ కావాలా, సైట్స్ కావాలి, ఓకే టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవడం, ఓకే చేసుకోవడం. ఎన్ని సైట్స్ అయితే అక్కడ ఉన్నాయో అన్ని మనకు ఆటోమేటిక్ గా బౌండరీస్ లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఆ బౌండరీస్ కి బౌండరీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట, అంతే.
అయితే సబ్నెట్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటారు లేదా బౌండరీ యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఎయిదర్ వన్, ఏదో ఒకటే యూజ్ చేసుకుంటారు, రెండు యూజ్ చేసుకోరు. So ఆటోమేటిక్ site which you have created is nothing but DC, right? యా Domain డిసి, controller, right? యా డొమైన్ కంట్రోల్. ప్రతి కంపెనీకి ఒక లోకల్ డొమైన్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి కదా, అందుకని సైట్ వైడ్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ట్రాఫిక్ కోసం ఏడీలో. దాన్ని డిస్కవర్ చేసుకోవాలంటే ఫారెస్ట్ డిస్కవర్ యూజ్ చేస్తారు. వచ్చాయా ఇవన్నీ? రైట్ ఆర్ రాంగ్? అలాగే సబ్నెట్స్ పెట్టుకుంటారు కంపెనీలో, బట్ సబ్నెట్స్ అంటే మరీ హెటిక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ సబ్నెట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాయి కంపెనీస్ లో. సో ఇప్పుడు 10.0.10.1.0/24 యూకేకి సంబంధించింది అనుకున్నాం. ఓకే, సమ్ 192 ఏదో ఒక సిరీస్ 10.2.5.0/16 వేసుకున్నాం. సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఇంకొక డిజిట్ మిస్ అయింది అక్కడ. .0/16 సరిపోయిందా? 24. ఇట్స్ నాట్ US. 10.2.5.0 ఇంకొక 0 ఎక్కువైపోయింది అక్కడ. ఓకే ఓకే, వెరీ బిగ్ సబ్నెట్. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఇక్కడ ఇంకో 0 ఇచ్చాం, 5 తీసేసి అక్కడ 0 సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇవి 2 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి కంపెనీలో. ఇలాంటి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ డిస్కవర్ చేసుకోవాలంటే ఫారెస్ట్ డిస్కవరీలోకి వెళ్ళడం, ఇది దీనికి టిక్ పెట్టుకుంటాం. టెస్టింగ్ లో కాబట్టి ఏదైనా టిక్ పెట్టుకోవచ్చు. ప్రొడక్షన్ అన్నిటికి ఏ పడితే టిక్లు బెటర్ అనమాట. ఓకేనా? సో అవి డిస్కవర్ చేసుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్ గా సబ్నెట్స్ అనేవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అవి కూడా సబ్నెట్స్. దానికి లొకేషన్ బౌండరీస్ బట్టి క్రియేట్ చేసుకోవడం, ట్యాగ్ చేసుకోవడం. క్లియర్? Is it clear what I'm saying to you? Yes, sir. Yes. Yeah, that is nothing but forest discovery అన్నమాట. ఆటోమేటిక్ గా మనకి సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. వచ్చే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. Yes, sir. Alter game. ఓకే, సో కొన్ని దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఫారెస్ట్, మీరు ఒక డొమైన్ లో ఉంటారనమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వన్ డొమైన్, అంటే కంపెనీస్ లో సబ్ డొమైన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అంటే డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి అనమాట. వాటిల్లో ఏదైనా క్లయింట్స్ కావాలి అనుకుంటే, దాంట్లో మెషిన్స్ డిస్కవర్ చేయాలి అనుకుంటే 1 minute. ఓకే, అంటే మనకి కంపెనీస్ లో కొన్ని డొమైన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక కంపెనీలో ఇప్పుడు wipro.com ఉందనుకోండి, వాళ్ళు కొత్తగా ఏదైనా కంపెనీతో టైఅప్ పెట్టుకుంటున్నారు TCS తో. వాళ్ళ మెషిన్స్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. క్లయింట్లు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి ఏం చేస్తారంటే, ఆ డొమైన్ కి TCS.com దాని తాలూకు ఒక యూజర్ ఐడి ఉంటుంది అథెంటికేషన్ కోసం. ఆ అథెంటికేషన్ ఒక అకౌంట్ ఇచ్చుకొని పెట్టుకుంటారు అనమాట. పెడితే ఏమవుతుందంటే, ట్రస్ట్ ఫస్ట్ ఆ 2 డొమైన్స్ కి ట్రస్ట్ ఉండాలి. ట్రస్ట్ ఉన్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే మనం ఆ మెషిన్స్ కూడా మన మెషిన్స్ లో డిస్కవర్ చేసుకుని దాని క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంతేగాని ఆ కంపెనీకి సపరేట్ గా మళ్ళీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం లేదు. అక్కడ లోకల్లో ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకేనా? We can manage First we need the to create a machines. boundary, then Yeah, we we have need to to create a boundary group, boundaries right? for the particular. Yes, that is common. ఆ సబ్నెట్స్ అనేది తెలుసుకోవడం అంటే ఏంటంటే, ఈ కంపెనీకి ట్రస్ట్ ఉండాలి, నెట్వర్క్ ఉండాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వీ కెన్ డూ ఇట్ అనమాట. అది క్లియర్? యూ కెన్ ట్రై ఒక సపరేట్ SCCM ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం. బట్ ఆ ఏడీకి ట్రస్ట్ ఉండాలి. ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే అప్పుడు ఇది పెడితే పనిచేస్తుంది అనమాట. వేరే డొమైన్ లో ఉన్న మెషిన్స్ కూడా మనం SCCM క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం, మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాచెస్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు.
కొన్ని కంపెనీస్లో ఇలా వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఒకే కంపెనీలో మల్టిపుల్ డొమైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా వాడుకుంటారు అనమాట సార్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? విల్ సీ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ సర్వీస్ లేటర్. విల్ కమ్ టు సైట్ కాన్ఫిగర్. సో సైట్స్ లో ఇక్కడ మనం చూసాం ఒక ఎంపీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక డిపి, ఒక సెకండరీ సైట్, క్లయింట్ ఇన్స్టలేషన్ సెట్టింగ్స్, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్. అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ బేసిక్ క్లయింట్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ పుష్ మెథడ్ అనమాట. అంటే మనం ప్యాచింగ్ నుంచి కూడా ఒక క్లయింట్ పుష్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట, ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవ్వడానికి అనమాట. ఓన్లీ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ బేస్డ్ క్లయింట్ ఇన్స్టలేషన్. అంటే కంపెనీలో యూజ్ చేయరు, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే. సో సైట్ మెయింటెనెన్స్ అంటే బ్యాకప్, అంటే మనం సిస్టమ్ లో బ్యాకప్ చేయాలనుకుంటే ఇది డిఫాల్ట్ గా చాలా టాస్క్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటాయి. అంటే మన ఏజ్ డేటా అనమాట. అంటే అబ్జల్యూట్ అలర్ట్స్ డిలీట్ చేయడానికి ఎవ్రీ 30 days ఎవ్రీ డే రన్ అవుతుంది 12 AM to 5 AM మధ్య. అలా కొన్ని అలర్ట్స్ ఏముంటుంటే సాటర్డే సండే రన్ అవుతాయి ఎవ్రీ సాటర్డే. అంటే ఎవ్రీ సాటర్డే 90 days దాటిన డేటాని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఇన్ SCCM. క్లియర్? ఇది కూడా కొత్త ఆప్షన్ వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనం ఎనేబుల్ కానీ డిజేబుల్ కానీ చేసుకోవచ్చు. ఎంత ముందు ఏంటంటే నార్మల్ ఆప్షన్స్ ఉండేది కాదనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే సారీ, సైట్ సమ్మరైజేషన్. నార్మల్ ఇది కూడా, ఇది కాకుండా స్టేటస్ ఫిల్టర్ రూల్స్. అంటే మనం ఇది కూడా ఒకటి అంటే ఇక్కడ కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ అలర్ట్ ఉంది మన దగ్గర, ఎర్రర్స్ వచ్చాయి మనకి, ఆ ఎర్రర్స్ ని ఒక కొత్త రూల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ లో ఇమెయిల్ పెట్టుకోవడం కానీ, అంటే మనం కొత్తగా ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకొని కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకొని, అంటే మనకు ఒక స్టేటస్ కోడ్ తెలుసు అనుకోండి, ఆ ఇస్ మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్? సారీ, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. సో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఒక సమ్ సైట్ కోడ్ ఏదో స్టేటస్ ఒకటి పెట్టుకొని, యూ కెన్ సర్చ్ ద స్టేటస్ కోడ్స్ ఇన్ గూగుల్. ఓకే. ఆ పర్టికులర్ సోర్స్, ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ ఐడి ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి SCCM లో, ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ ఐడికి మనం ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి మెయిల్ రావాలి. మెసేజ్ ఐడి 1 2 3 4 నెక్స్ట్. సో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ పెట్టుకొని, ఆ స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి మనం ఈమెయిల్ ట్రిగర్ చేసుకోవచ్చు మన ఈమెయిల్ బాక్స్ కి. లేదంటే రైట్ టు ఏ డేటాబేస్, ఆ ఎర్రర్ డేటాబేస్ లో రాసుకోమని చెప్తాం. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఏదైనా పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఏంటంటే ఆ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఒక పాత్ ఇచ్చుకున్నాం అనుకో, ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఒక మెయిల్ అలర్ట్ రావడం ఏదో ఒకటి మనకి చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే క్రిటికల్ ఇష్యూస్ ఏదైనా SCCM లో ఎప్పుడైనా కావాలి, దానికి కోడ్ తెలిసిందంటే మనం ఆటోమేషన్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. క్లియర్? హలో, ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్తారా, అది ఎట్లా క్లియర్ చేసుకుంటాము? స్టాటస్ ఫిల్టరింగ్ రూల్స్. ఓకే. Filtering rules. Give your ADR little boost up with status message queries. ADR నుంచి కూడా మనం కొన్ని స్టేటస్ మెసేజ్ queries చేసుకోవచ్చు. స్టేటస్ ఫిల్టర్ రూల్స్ ఫర్ ఎగ్జిట్ కోడ్ 0. రన్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ create a status filter to run a PowerShell script. Okay. Email notification for a security change. అంటే ఒక కలెక్షన్స్ మోడిఫికేషన్ చేసినా, ఎవరైనా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ డిలీట్ చేసినా మీకు ఇమీడియట్ గా అలర్ట్స్ రావాలనుకుంటే ఇలా చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఎవరో ఒక డిప్లాయ్మెంట్ డిలీట్ చేశారు, ఆల్ సిస్టమ్స్ ఒక డిప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్ చేశారు అనుకో, దానికి ఏదైనా స్టేటస్ కోడ్ ఉందనుకో, దానికి ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇమీడియట్ గా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రయారిటీ ఈవెంట్ స్టేటస్ మెసేజ్ ఏం చేయాలి, ఆడిట్ మెసేజ్. ఏంటి ఆడిట్? మెసేజ్ ఏదో కోడ్ ఇచ్చుకున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే. విన్ సిస్టమ్ 32 పవర్ షెల్ మెసేజ్ డిసెండింగ్. ఓకే. మెసేజ్ ఐడి ఏదో ఇచ్చాడు, పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇమెయిల్ చేసుకోవడం ఒక పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఇవన్నీ ఒక దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవడం, ఒక పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ లో సేవ్ చేసుకోవడం,
సేవ్ చేసుకుని ఆ కమాండ్ లైన్ ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేసుకుంటాం. రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ పాస్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇలాగా కమాండ్ లైన్ లో ఇలా పాస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ టెక్నెట్ లింక్ ఇచ్చాడు. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇంకోటి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కన్ఫిగర్ విత్ పవర్ షెల్. ఇక్కడ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? రిమూవ్ సిఎం డివైస్ ఫ్రమ్ కలెక్షన్. రిమూవ్ ఓఎస్డి. ఒక మెంబర్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు అనమాట. రిమూవ్ పీసీస్ ఫ్రమ్ ఓఎస్డి కలెక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తాడు. అంటే ఏం చేస్తున్నాడు ఇది? ఒక మెషిన్ ఓఎస్డి కలెక్షన్ నుంచి మెషిన్స్ ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ చేసుకోవడానికి కోడ్ పెట్టుకున్నాడు. ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఈ మెసేజ్ ఐడి 1114 అంటే ఒక మెషిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఓఎస్డి కంప్లీట్. ఈ మెసేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక మెషిన్ ఎప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ మెషిన్ ని ఓఎస్డి కలెక్షన్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes, sir. సో మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? రన్నింగ్ యాక్షన్ బేస్డ్ అపాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రూల్. ఓకే, ఏదో పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకే. యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఏ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ లెవరేజ్ ద సెండ్ మెయిల్ కాన్సెప్ట్ ఆటోమేటిక్. అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఎవరైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక ఇమెయిల్ జనరేట్ చేసుకున్నట్టు ఇచ్చాడు. నో సీక్రెట్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ టు కస్టమ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్డ్. ఎవరైనా ఒక కస్టమ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఈమెయిల్ వచ్చినట్టు పెట్టుకున్నాడు అనమాట. సో అలా రకరకాల స్క్రిప్ట్ అంటే ఎవరైనా ఆల్ సిస్టమ్ డిప్లాయ్ టార్గెట్ చేస్తే పెట్టుకోవడం, లేకపోతే ఏదైనా అలా చేసుకుంటే అలా మన దగ్గర ఏదైనా స్క్రిప్ట్ ఉంటే దాని బేస్డ్ ఒక రూల్ రాసుకొని. ఎందుకంటే క్రిటికల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ మనకు తెలియదు కదా, ఎవడో డిప్లాయ్ చేస్తాడు, మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఎవడో మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అవునా? ఎస్కలేషన్ వస్తే రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, sir. ఒక ఇష్యూ మనకు వచ్చింది, Yes. అలాంటిది రెండోసారి ఇష్యూ రాకుండా ఉండాలంటే మీరు ప్రోయాక్టివ్ గా మీకు తెలియాలి ఫస్ట్. అప్పుడు మీరు ఇమెయిల్ మానిటర్ చేయకుండా 2 రోజుల తర్వాత చూస్తే తెలియదు. ఓకేనా? మీరు ఎప్పుడు ఇమెయిల్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, అలర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఎవరో డిప్లాయ్ చేస్తారు మీ టీం కొలీగ్, ఆ ఇష్యూ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? కస్టమర్ ఎస్కలేట్ చేసి మేనేజర్ కి ఇమెయిల్ వస్తే వస్తుంది. మీకు ఏమైనా తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా? తెలియదు, sir. అలాగే మీరు ప్రోయాక్టివ్ గా థింక్ చేసి అలాంటివి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఎవరైనా ఒక మిస్టేక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇమెయిల్ వస్తుంది. ఇమెయిల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇమీడియట్ గా డిజేబుల్ గానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీస్ ఆర్ ద ప్రోయాక్టివ్ థింగ్స్. అయిన తర్వాత ఏం చేయలేము. అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వీ కెన్ బీ సెక్యూర్ అనమాట ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం. ముందుగా ఇలాంటివి మీకు ఏమైనా ముందు చూపు ఉంటే ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ థింగ్స్. మన SCCM సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. క్లయింట్ సెట్టింగ్స్. మనం ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ టెస్ట్ చేసేయాలనుకుంటే మనం ముందుగా ఒక క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్వెంటరీ కానీ కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ వచ్చింది, దాంట్లో ఏదైనా ఆప్షన్స్ కలర్స్ మార్చాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్కి వెళ్ళడం, దాన్ని ఎస్ పెట్టుకోవడం, కస్టమైజేషన్ లో బ్రాండింగ్ కానీ లోగో కానీ అన్ని డిజైన్ చేసుకోవడం, ఓకే చేసుకోవడం. వీటిని ఏం చేయాలి? ఒక టెస్ట్ కలెక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేసుకోవడం. అది వర్క్ అయితే ప్రొడక్షన్ కలెక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేయడం. Am I clear what I'm saying to you? Test Yes. deploy to the production. ఏదైనా టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. రోల్ బేస్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసాం ఆల్రెడీ. సర్టిఫికేట్స్ పీకే ఉంటే సర్టిఫికేట్స్ ఉంటుంది అనమాట. అన్బ్లాక్డ్ అంటే వర్కింగ్ లో ఉన్నట్టు, బ్లాక్డ్ అంటే వర్కింగ్ కాలేనట్టు సర్టిఫికేట్స్. పీకే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. కన్సోల్ ఎవరైతే కన్సోల్ కనెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే కంపెనీస్ లో ఒక 4-5 10 మంది కనెక్ట్ అయ్యారంటే ఎట్ ఎ టైం ఎంతసేపు సోర్స్ ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యారు అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ గ్రూప్ చెప్పాం కదా. ప్రొడక్షన్ కి సపరేట్ గా గ్రూప్స్ ఉంటాయి, యూఏటీకి సపరేట్ గా కొన్ని కంపెనీలో గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ప్యాకేజ్ డైరెక్ట్ గా డిపి గ్రూప్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక SCCM సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్ మైగ్రేట్ చేద్దాం అనుకున్నా, అప్పుడు ఒక డిపిని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర మైగ్రేట్ చేసుకున్నా ఏంటంటే యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. అంటే ఒక కలెక్షన్స్ కానీ ఏది కానీ ఒక SCCM మైగ్రేషన్ నుంచి ఇంకో దానికి ఏంటంటే మైగ్రేట్ చేసుకుంటారు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది.
ఆ పర్టికులర్ హైరార్కీని మెన్షన్ చేసుకోవడం, ఆ అకౌంట్ మెన్షన్ చేసుకోవడం, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మైగ్రేట్ చేసుకోవడం, జాబ్స్, మైగ్రేషన్ జాబ్స్ చూసుకుంటాం. ఇది చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తారు, ఎప్పుడో రేర్ మైగ్రేషన్. మేనేజ్మెంట్ ఇన్సైట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటంటే నేను చెక్ చేసాం కదా, డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. దాంట్లో రైట్ క్లిక్ చేసి షో కొడితే ఏంటంటే మనకి రూల్స్ ఉంటాయి. అంటే టాస్క్ సీక్వెన్స్ ఎప్పుడు నుంచి ఉంది, అన్యూజ్డ్ అన్సెక్యూర్ బూట్ ఇమేజెస్ కంప్లీటెడ్. అంటే ఏంటంటే ఇది ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, యాక్షన్ ఏం లేదు. అంటే మనం ఏదన్నా మన దగ్గర ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే యాక్షన్ లో చూపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం రెమిడియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మన ఇప్పుడు బౌండరీస్ ఉంది, ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్నెసెసరీగా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసాం, డిప్లాయ్మెంట్స్ లేవు అన్నప్పుడు అప్లికేషన్ చూపిస్తాం. అవసరం లేకపోతే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర 100 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఏ కలెక్షన్స్ కి డిప్లాయ్ చేయలేదు, యూజ్ ఉందా? అప్పుడు కస్టమర్ తో అడిగి ఇవి అవసరం లేదా, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే అన్నెసరీగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ లో అన్నెసరీ అప్లికేషన్ లో స్పేస్ వేస్ట్ అనమాట, క్లీన్ అప్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. దీస్ ఆర్ అబౌట్ లైక్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నోడ్. Is it clear what I'm saying to you? Yes, sir. Any other doubts so far? OSD is active. Is a client machine. సో బేస్ లైన్స్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్, అది కూడా ఒక అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్ టైప్ అన్నమాట. బేస్ లైన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రిమోట్ మెషిన్ లో ఒక రిజిస్ట్రీ కీ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఏ రిమోట్ రిజిస్ట్రీ కీ, ఆ మెషిన్ లో ఉందా లేదా అంతే చెప్తుంది అది. ఒక రిమోట్ మెషిన్ లో ఒక ఫోల్డర్ ఉందా లేదా అంటే ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్తుంది అనమాట. క్లియర్? సో మీరు ఒక రిమోట్ మెషిన్ లో ఏం చేసుకోవచ్చు, రిజిస్ట్రీ వాల్యూ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సమ్ లొకేషన్ లో సాఫ్ట్వేర్, హెచ్కి లోకల్ మెషిన్ సాఫ్ట్వేర్, మైక్రోసాఫ్ట్, దాంట్లో ఒక ఫోల్డర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes, sir. సో యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఆప్షన్ ఉందా లేదా, ఎస్ ఆర్ నో. అప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ వర్క్, అంటే అడిగారంటూ ఇలా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మీ దగ్గర, దాన్ని ఇలా క్రియేట్ చేసుకొని ఒక కలెక్షన్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటే మీకు రిపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే కంప్లైంట్ నాన్ కంప్లైంట్ అని వస్తుంది. కంప్లైంట్ అంటే ఉన్నట్టు, నాన్ కంప్లైంట్ అంటే లేనట్టు. అలా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడైనా అంటే కొన్ని కంపెనీస్ అంటే సర్వర్స్ రిజిస్ట్రీకి చెక్ చేయాలి, మాన్యువల్ గా చెక్ చేయాలంటే ఒక 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు చెక్ అండ్ కన్ఫర్మ్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు? ఒక ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఒక రిమోట్ మెషిన్ లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? ఒక మెషిన్ లో ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ ఉంది, నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక పర్టికులర్ సి డ్రైవ్ లో లోకల్ ఐటీ అనే ఫోల్డర్ లేదు ఇక్కడ, లేకపోతే SMSTS లాగ్ అని ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందా లేదా పెడతాను. ఇది మెషిన్ డిప్లాయ్ చేస్తాను అనమాట. డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ ఫోల్డర్ ఉందా లేదా నాకు రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes, sir. అంటే ఒక రిమోట్ మెషిన్ లో ఆ పాలసీ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. రైట్ క్లిక్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఒక కలెక్షన్ ఉంది కదా మన దగ్గర, దాంట్లో ఎక్కడ OSD ఎక్కడ ఉంది, OSD దాంట్లో ఉంటుంది ఎలాగో OSD కలెక్షన్ లో. రైట్ క్లిక్, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ బేస్ లైన్ ఆల్సో. అంటే ఐటమ్ క్రియేట్ చేసే బేస్ లైన్ లో మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే మోర్ దాన్ వన్, అంటే ఒక ప్యాచ్ అన్న డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ లైన్ అంటే ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఏంటి సెకండ్ కదా ఫోల్డర్ యాడ్, ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఈ బేస్ లైన్ ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఒక కలెక్షన్ కి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే
a particular browse device collection OSD యాడ్ చేస్తాను. ఎప్పుడు కావాలి? 7 days వెయిట్ చేయలేము మనం, అవునా? ఒక 5 minutes పెట్టుకుంటాను. ఆటోమేటిక్గా 5 minutes లో మనకి, అంటే కంపెనీస్ ఇలా పెట్టుకోకూడదు, ఇమీడియట్ గా కావాలంటే ఒక 1 hour లో పెట్టుకోవడం, తర్వాత అయిపోయి అన్ని వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోవడం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యు? Yes, sir. అంటే ప్రతి 5 minutes లో 1000 సర్వర్స్ లో ఇమీడియట్ గా కావాలనుకో, ఒక 10 minutes 15 minutes పెట్టుకొని వన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? దాన్ని డిజేబుల్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్యాచ్ రిపోర్ట్ అంటే క్రిటికల్ ఇష్యూ అనమాట. ఆ ఇష్యూ, ఆ రిజిస్ట్రీ కీ లేకపోతే మీ మెషిన్స్ హ్యాక్ అవుతాయి. అసలు మీ మేనేజర్ అడుగుతాడు, ఓకే నాకు ఈ రిజిస్ట్రీ కీ ఉందా లేదా, ఐ నీడ్ టు నో విత్ ఇన్ సమ్ టైం అంటాడు. ఒక గంట టైం ఇస్తాడు. ఒక 1000 సర్వర్స్ ఇచ్చి చెక్ చేయమంటే, అంటే మన వాళ్ళకి అది సర్వర్ టీమ్ కి చెప్తాడు. ఇస్ ఇట్ వెరీ ఈజీ టు చెక్ ఆన్ 1000 సర్వర్స్ టు వ్యాలిడేట్? ఒక పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎనీవే. అదే వర్క్ స్టేషన్ ఎండ్ యూజర్ మెషిన్ లో చెక్ చేయాలంటే అందరు యూజర్స్ ఆన్లైన్ లో ఉంటారు చెక్ చేసుకోవడానికి. I think కుదరదు సార్. కుదరదు అన్నిట్లో. సర్వర్స్ లో అంటే యూ కెన్ రన్ సమ్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ అండ్ గెట్ ద డేటా. ఏమ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, sir. సో అదే ఎండ్ యూజర్ మెషిన్స్ అవ్వలేనప్పుడు ఏంటంటే, ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ అప్పుడే ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇక్కడికి పాలసీ, ఓకేనా? టెస్ట్ 5 minutes లో ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతుంది. ఇది లేదు మనం మాన్యువల్ గా ఎవాల్యుయేట్ కొట్టుకుంటే, ఆల్రెడీ ఆ మెషిన్ ఆ లొకేషన్ లో ఫోల్డర్ ఉంది కదా, SMSTS, అవునా? మనం ఏమి ఇచ్చాం? సిలో SMSTS ఫోల్డర్ ఉందా లేదా అని ఇచ్చాం, అవునా? అది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? కంప్లైంట్ అని చెప్తుంది, అవునా? ఏం చెప్పింది? కంప్లైంట్ అంటే రిపోర్ట్ లో కంప్లైంట్ అంటే ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫోల్డర్ రీనేమ్ చేస్తాను, 1 అని పెడతాను. అంటే ఉన్నట్ట లేనట్ట? లేనట్టు సార్. లేనట్టు. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇవాల్యుయేట్ కొడతాను. లేకపోతే ఏం రిపోర్ట్ వస్తుంది? నాన్ కంప్లైంట్. ఉంటే ఏమొస్తుంది? కంప్లైంట్. కంప్లైంట్. అంటే ఒక ఫోల్డర్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి, ఒక ఫైల్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి రిమోట్ మెషిన్ లో. అలాంటిది ఏంటంటే ఈ బేస్ లైన్ నుంచి మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఐటమ్స్ బేస్ లైన్ లోంచి. క్లియర్? Yes, sir. Clear. Prasad, you are already working at baselines? No questions? No, sir. No, sir. I'm not working on baseline, but I have seniors are doing this activity.